4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് EVS. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ EVS ആണ്. The first unit is Fields and Forest. What is the name of first unit? Fields and Forest. Why don't you come down and play with me? Asked the fish, looking up the squirrel on the tree. മരത്തിലിരിക്കുന്ന അണ്ണാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മത്സ്യം എന്ത് ചോദിച്ചു? Why don't you come down and play with me? നീ എന്താണ് താഴെ വരാത്തത്, എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാത്തത്? On hearing this, the frog laughed and teased. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തവളച്ചാർ എന്ത് ചെയ്തു? ചിരിച്ചു. എന്നിട്ടെന്ത് പറഞ്ഞു? ആഹാ, imagine the squirrel's condition if he gets into the water. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, അണ്ണാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ എന്താകും അണ്ണാൻ്റെ അവസ്ഥ? The squirrel was not ready to give in. He hit back. അണ്ണാനും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവൻ തിരിച്ചെന്ത് പറഞ്ഞു? Can you climb a tree and jump along its branches like I do? നിനക്ക് മരത്തിൽ കയറാനും എന്നെപ്പോലെ ചില്ലകളിൽ തുള്ളിച്ചാടി കളിക്കാനും കഴിയുമോ? The frog said, who can dive and turn in water like the fish? ആർക്കാണ് മീനിനെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുക? Can a fish live or move on land? മീനിന് കരയിൽ ജീവിക്കാനും മൂവ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ കഴിയുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? Fish can live only in water. Have you observed a fish? Draw the picture of a fish. What are its special features? Have you observed a fish? നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിനുള്ളത്? The fish has eyes, mouth, gills, fin, tail. Examine the picture given below carefully. Notice the shape. താഴെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്? Do they have a shape that helps them move swiftly in water? അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? The boat, like shape with both ends point, enables the fish to move through water. The fins also help the fish to swim in water. ബോട്ടിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? മീനിനെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്? യെസ്, മീനിൻ്റെ ചിറകാണ് അതിനെ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. മീനിൻ്റെ ചിറകിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയുക? ഫിൻസ്. An organism has certain peculiarities that help it to live in its dwelling place. This is called adaptation. ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. What is adaptation? An organism has certain peculiarities that help it to live in its dwelling place. This is called adaptation. Paper fish. This is a model of a fish made of paper by Lina. Can you try making this yourself? പേപ്പർ ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേപ്പർ ബോട്ട് നിർമ്മിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, habitat. Observe a pond and a paddy fields in your locality with the help of elders. What plants and animals did you notice there? List out their names. What is the meaning of habitat? Habitat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാസസ്ഥലം. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുളവും വയലും അതിൻ്റെ പരിസരവും
മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കൂ. അവിടെ എന്തെല്ലാം സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയുമാണ് കണ്ടത്? അവയുടെ പേരെഴുതുക. Complete the table below with organisms that live on land and in water. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? An organism live in land and live in water. First one, living on land. കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ. We can write many organisms living on land. What are they? Banyan tree, mongoose, rose, lion, monkey, rose, hibiscus, etc. Many of organisms living on land. Next, living in water. What are they? Water lily, frog, fish, lotus, shark, whale, crocodile, crab. Many of organisms. The water lily and lotus live in water. What adaptation helped them to survive in water? Discuss and write them down in your environment diary. വാട്ടർ ലില്ലിയും ലോട്ടസൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ്. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് അതിനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക. They don't decay in water. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, the leaves floats on water. ഇലകൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എയർ cavities are present. അവയ്ക്ക് വായു അറകളുണ്ട്. On land and in water. What are the adaptations that help a tortoise to move on land and in water? കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ടോർട്ടോയ്സിനുള്ളത്? സ്ലിമ്മി ബോഡി, വഴുവഴുപ്പമുള്ള ശരീരം. ഓർ ലെഗ്സ്, തുഴ പോലുള്ള കാലുകൾ. തിക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഔട്ടർ ഷെൽ, കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട്. These adaptations help the tortoise to live on land and in water. ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻസുകളാണ് ടോർട്ടോയ്സിനെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. Do frogs also have such adaptations? ഫ്രോഗിനുമില്ലേ ഇതുപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ്? Which other creatures do you know have adaptations to live both on land and in water? List the creatures and their adaptations. കരയിലും വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായകമായ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ള മറ്റ് ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ്? Creatures adaptations. First one, duck. What is the adaptation of duck? Yes, it has webbed feet. Next, crocodile. What is the adaptations of this? Scaled body. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. Crane. What is the adaptation of crane? Long legs. Who is smarter? I am the one who provides shelter and home to most of the organisms, posted the grand old banyan tree. Really? Why don't you look around carefully? Almost all organisms live in me. In fact, even your granny banyan live in me.
ക്ലെയിം ദ സോയിൽ. ആരാണ് സ്മാർട്ട്? ബനിയൻ ട്രീ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനാണ് കൂടുതൽ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ മണ്ണെന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നിലാണ് കൂടുതൽ ജീവികളും താമസിക്കുന്നത്. ബനിയൻ ട്രീയും ജീവിക്കുന്നത് എന്നിൽ തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് സോയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. Name some organisms which live in the soil. Many organisms live on rocks too. Write their names down. മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന എത്ര ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ട്രീസ്, ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ്, etc. Many organisms live on rocks too. Write their names down. പാറകളിൽ പോലും എത്ര ജീവികളുണ്ടാകും? എഴുതി നോക്കൂ. സ്നേക്ക്, ഗ്രാസ്, റാറ്റ്, ട്രീസ്, ആനിമൽസ്, etc. Make a list of the uses of the banyan tree to organisms. എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ബനിയൻ ട്രീയെ കൊണ്ട് ജീവികൾക്കുള്ളത്? ഫ്രഷ് എയർ. നെക്സ്റ്റ്, dwelling place for many organisms. നെക്സ്റ്റ്, provide shelter and shade. നെക്സ്റ്റ്, provide food for other organisms. There are several organisms living in and around ponds, trees and fields. These organisms need air, water, soil and sunlight to live. കുളം, മരം, വയൽ എന്നിവയിലും അവയുടെ ചുറ്റുപാടിലും ധാരാളം ജീവികളുണ്ടല്ലോ. ആ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വായു, ജലം, മണ്ണ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ആവശ്യമല്ലേ? Plants and animals helps each other to survive. പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നില്ലേ? ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. Can human being live without air and water? മനുഷ്യന് വായുവും വെള്ളവുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? No. How do biotic and abiotic factors depend on each other? Discuss. ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത്? എന്താണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും? Living things are biotic factors and non-living things are abiotic factors. ജീവനുള്ളവയെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ? Living things are biotic factors. What is abiotic factors? Non-living things are abiotic factors. Next, complete the table. താഴെ കാണുന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോളം ബയോട്ടിക് ഓർ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ്. ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാം. അടുത്ത കോളത്തിൽ പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫിഷ്. ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ, ഫീഡ് ഓൺ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വാട്ടർ. ഫിഷ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടറിനെയാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, പിന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ്സ്
dwelling place for organisms. ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു. banyan tree, ആൽമരം, makes the soil fertile, helps retain water in the soil. Next, lotus, need air, water and soil to survive, provides temporary dwelling place for frog, insect and water snake, provides food for honeybee and beetle. Next, rock, പാറ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? dwelling place for small plants, crab, frog, tortoise, etc. ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നൽകുന്നു. എയർ, വായു, എയർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ്. വായു എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിനും ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രോഗ്, live in water and land, depend on insects for food. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് തവള. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ടർ സ്നേക്ക്, live in water. നെക്സ്റ്റ്, ലൈറ്റ്, പ്രകാശം. Light is essential for the survival of all living things. പ്രകാശം എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ടോർട്ടോയ്സ്, നീഡ് എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ടു സർവൈവ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, സോയിൽ, ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ്, സ്റ്റോർ വാട്ടർ. സോയിലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ജീവികൾക്കും വാസസ്ഥലമാണ്. പിന്നെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. വൈൻസ്, ഗിവ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് ടു അതർ ഓർഗാനിസംസ്. എക്സാമിൻ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ ജനറൽ ഫാക്ട്സ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. We can see that living and non-living things in an area depend on each other. നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. An ecosystem includes the mutually dependent biotic and abiotic factors of a particular place. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം, അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് എ വെൽത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ്? വനം ഒരു ധനം. What do you see in the picture? There are many animals in the picture. What are they? Monkey, birds, elephant, deer, rabbit, parrot, squirrel, etc. Then we also see river, falls, mountain, trees, etc. How beautiful is the forest? Why is it so beautiful? കാട് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാടിങ്ങനെ ഭംഗിയായത്? So many diverse organisms like huge trees, tiny plants, animals, birds, insects and many others live in the forest. വലിയ മരങ്ങളും ചെറുസസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പ്രാണികളും എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര ജീവജാലങ്ങളാണ് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത്. Butterflies and streams provide charm to the forest. The forest
is indeed a world of wonder. How is a forest which is rich with life useful to us and other organisms? Discuss with your friends and prepare notes. തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും അരുവികളുമെല്ലാം കാടിന് നല്ല ഭംഗി നൽകുന്നു. ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെല്ലാമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്? കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എമർജ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ്. പുഴകളും അരുവികളും രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവേഴ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ്. ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ്? ഒരുപാട് ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. പിന്നെയോ, ദ ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ. ഫോറസ്റ്റ് മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രഷ് എയർ. ശുദ്ധവായു കിട്ടാൻ ഫോറസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നു. പ്രൊവൈഡ്സ് കൂളിംഗ്. നല്ല തണുപ്പ് നൽകുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ്. ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രിസർവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം വിത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റൈനിങ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്. ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി? മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ്? ഹിൽസ്, ബുഷ്, സാക്രഡ് ഗ്രോവ്സ്, പോണ്ട്, ഡെസേർട്ട്, ഫോറസ്റ്റ്, സീ, എക്സെട്ര. സ്റ്റഡി ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി. ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാം ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഡിസ്കസ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഡൗൺ ഇൻ യുവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം. പിന്നെയോ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. കാടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ്. കുന്നുകളെ നിരപ്പാക്കുന്നു. യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം. സാൻഡ് മൈനിങ്. മണ്ണുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. Are these activities harmful to man in turn? If so, how? ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഗുണം ചെയ്യുമോ? Look at Sandy Maud and her friends. Discuss what they are doing. സാൻഡി മോളും ഫ്രണ്ട്സും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Will these activities help to protect our environment? സാൻഡി മോളും ഫ്രണ്ട്സും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം പരിസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? What other activities can we do in order to protect and preserve the environment? Note them down in your environment diary. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വേറെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഗാർഡനിങ്, മേക്ക് ഇക്കോ പാർക്ക്, garden of medicinal plants, reduce the use of plastics. We can make many activities to protect our environment. Everybody protect our environment. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. We saw that both living and non-living things depend on each other in an ecosystem. Human beings and other living things can survive only if the ecosystem is sustained. Let us engage in activities that protect our ecosystem. ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ലിവിങ് തിങ്സും
നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം പഠിച്ചു. ഇക്കോസിസ്റ്റം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ, അതായത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാവാം. സേവ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സേവ് ദ ലൈഫ്. All of you plant trees. The tree is a boon.